Hi friends, welcome to today's video. Today we are going to start with the third module, that is AC circuits. എന്താണ് ഒരു AC circuit? The circuits driven by a sinusoidally varying voltage source or current source can be termed as an AC circuit. അതായത് ഒരു സൈനസോയിഡലി വാരിയിങ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സോ കറണ്ട് സോഴ്സോ ഉള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് എ സി സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു എ സി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണിത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഈ സർക്യൂട്ട് ഒരു എ സി സർക്യൂട്ടിന് എക്സാമ്പിളാണ്. റൈറ്റ്, ഹിയർ the voltage source is nothing but a sinusoidally varying in nature. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഈ സിനുസോയിഡലി വാരിയിങ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എ സി സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള ഫേസർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഒരു സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നൽ എന്ന് അറിയണം. ഈ ലെക്ചറിൽ മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒരു സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നൽ, എങ്ങനെ രണ്ട് സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നൽസിനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം, അതായത് which one is lagging, which one is leading and phase difference between them. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ നമ്മൾ എ സി സർക്യൂട്ട്സ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു പ്രീ റിക്വസിറ്റ്സ് ആണ്. ഇത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ തറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ എ സി സർക്യൂട്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിരിക്കും. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി സൈനസോയിഡ്. സൈനസോയിഡ്സ് എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്, സൈൻ സിഗ്നൽ മാത്രമാണോ സൈനസോയിഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി സൈനസോയിഡ്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എയ്തർ എ സൈൻ വേവ് ഫോം ഓർ എ കൊസൈൻ വേവ് ഫോം. സൈനസോയിഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈൻ വേവ് ഫോമോ കൊസൈൻ വേവ് ഫോമോ ആകാം, അല്ലാതെ സൈൻ വേവിനെ മാത്രമല്ല സൈനസോയിഡ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ജനറലി നമ്മളൊരു സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നലിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം? വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി, വേർ വി എം ഈസ് ദി മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ആൻഡ് omega t is nothing but the argument. And what is omega? Omega is equal to the angular frequency which is measured in radian per second, and t is the time, right? And if we plot v of t, we will get a graph like this, and here I am going to plot this graph against argument omega t, argument omega t. So v of t we will get like this, a sinusoidal signal. Since I am plotting against omega t, this value is nothing but pi by 2, pi 3 pi by 2, and this is nothing but 2 pi, and this waveform keeps on repeating. This is nothing but the maximum value of the waveform, and this is the negative maximum of this waveform. And now I'm going to plot this waveform against time period t, against time. If we plot against time, v of t is equal to, again it is a sinusoidal waveform, and the difference is that here this value is nothing but t by 4, t by 2, 3t by 2, and this is t. This is nothing but t, and after this t the waveform keeps on repeating. So we can say, what is capital T? Capital T is the time period, or we can say number of seconds per cycle, number of
seconds per cycle. And if we compare these two figures, we will get to know that at time t the value is nothing but 2 pi. That is, if we replace omega t equal to 2 pi, I am going to replace this t with capital T, which is nothing but time period. Capital T is equal to 2 pi by omega. Okay, this is nothing but 2 pi by omega. And ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ടി എന്നുള്ള ടൈം പീരീഡിന് ശേഷം ഇത് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ്. സോ ലെറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ t by, I am going to replace this t by t plus t. ഒരു ടൈം പീരീഡ് ടിക്ക് ശേഷം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് വി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് ടി, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഒമേഗ ക്യാപിറ്റൽ ടി. Vm sin omega t plus omega into what is t? 2 pi by omega, which is equal to Vm into sin omega t plus 2 pi. And we know sin 2 pi plus omega t is equal to what? Sin omega t itself, which is in the first quadrant. Sin omega t plus 2 pi is nothing but which comes in the first quadrant. So which is equal to Vm sin omega t. So V of t plus t is nothing but V of t. So here we proved that V of t plus t equal to V of t, which means that the signal is periodic in nature. This signal is periodic in nature. After every time period t, ഈ സിഗ്നൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. പീരിയോഡിക് എന്നതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ in general we can define a periodic signal as if f of t is equal to f of t plus nt, then the signal is said to be a periodic signal. If f of t is equal to f of t plus nt, then this signal is periodic for any integer 0, 1, 2, 3, etc. For any integer, if this condition is satisfied, then we can say the signal is periodic in nature. And now we can take some more general case of a sine wave, sin omega t plus phi. And what is this phi? Phi is nothing but phase. And if we represent this signal over here, I can plot this waveform and I'm going to mark it as V2 of t, right? V2 of t. Okay, V2 of t, I'm going to plot this. And if we put t equal to 0, Vm sin phi, we have some value, but Vm sin omega t at t equal to 0, its value is 0. But here it's got some values. And if I put omega t equal to minus phi, ഇവിടെ ഞാൻ minus phi ആണ് substitute ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് 0 ആണ് കിട്ടുന്നത്. This minus phi is nothing but here. Okay, so the graph will starts from here. So the graph will starts from here. This is nothing but
V2 of t, and I'm naming this as the V1 of t, where V1 of t is equal to Vm sin omega t. ഇവിടെ V2 of t ആണ് ആദ്യം 0 ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം മാക്സിമം വാല്യൂ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് V1 of t 0യോ മാക്സിമം വാല്യൂ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ V2 of t ഈസ് ലീഡിങ് V1 of t by an angle phi. We can say V2 of t is leading V1 of t by an angle phi, or in another way we can say V1 of t is lagging V2 of t by an angle phi. ഈ ലാഗിങ് ലീഡിങ് എന്നുള്ള എക്സാമ്പിളിനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു 100 മീറ്റർ റേസിൽ ഇതാണ് ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ, ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദ റെഫറൻസ് ലൈൻ. ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ഇതാണ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഫിനിഷ് ദിസ് ലൈൻ, ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് ദി അനദർ പേഴ്സൺ. ദിസ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വാട്ട്? phase phi. This person is leading this person, and let it this be 1 and 2. Number 1 person is leading number 2 by this much distance, or we can say the person 2 is lagging person 1 by a distance of this much. The difference in this distance is nothing but the phase we are representing in this waveform. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫേസ്. മനസ്സിലായോ? ഈ നമ്മളുടെ ഒരു റിയൽ ടൈം എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ഒരു റെഫറൻസ് ലൈൻ, അത് നമ്മുടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ ആദ്യം എത്തുന്ന ആളാണ് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്, അവസാനം വരുന്ന ആളാണ് എല്ലാവരേക്കാളും ലാഗ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോവില്ല എന്താണ് ഈ ലീഡിങ് എന്നും ലാഗിങ് എന്നും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആൻഡ് ഇൻ ഫേസ് ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു V of t is nothing but Vm sin omega t, and V2 of t is nothing but Vm sin omega t plus phi. Okay, ഇവിടെ സപ്പോസ് if phi equal to 0 ആണെങ്കിൽ here it's replacing this value. Okay, Vm1 Vm2. if phi equal to 0, ഈ രണ്ട് സിഗ്നലും ഇൻ ഫേസിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇൻ ഫേസ്. if phi equal to 0, these two V1 of t and V2 of t are in phase. Or if phi is not equal to 0, then we will say it is as out of phase. ഈ ഫൈയുടെ വാല്യൂ 0 അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സിഗ്നലും നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസിലാണെന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ അതർ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് രണ്ട് സിഗ്നലിൻ്റെയും ഫ്രീക്വൻസി മസ്റ്റ് ബി സെയിം. ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ബോത്ത് മസ്റ്റ് ബി സെയിം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സിഗ്നലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് we have given two type of signals, and how can we find the phase difference between them? അത് നമുക്ക് നോക്കാം. രണ്ട് സിഗ്നൽസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ നോക്കാമെന്ന് നോക്കാം. sin omega t plus or minus 180 is equal to minus sin omega t cos omega t
plus or minus 180 is equal to minus cos omega t sin omega t plus or minus 90 is equal to plus or minus cos omega t. Cos omega t plus or minus 90 is equal to minus plus sin omega t. Here I put minus first. Why? Because if cos omega t plus 90, then it is minus sin omega t. If cos omega t minus 90, then it is plus sin omega t. Right? ഈ 4 ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് രണ്ട് സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നൽസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനോ അതിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് പറയാനോ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. സപ്പോസ് ഇഫ് വി ഹാവ് ഗിവൺ എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ബി സൈൻ ഒമേഗ ടി, ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് സിഗ്നൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആദ്യം തന്നെ ഈ സൈൻ എന്നുള്ള ടേമിനെ നമ്മൾ കോസിലോട്ട് മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ കോസ് എന്നുള്ള ടേം നമ്മൾ സൈനിലോട്ട് മാറ്റണം. ഈ രണ്ട് ടേമും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കൊസൈനിൽ മാത്രമായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സൈനിൽ മാത്രമായിരിക്കണം. ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നലായിട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലീഡിങ് ആണോ ലാഗിങ് ആണോ എന്നോ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കൊസൈനിലോട്ട് സൈനിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എ പ്ലസ് ബി സൈൻ എ മൈനസ് ബി, അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണിത്. സൈൻ എ പ്ലസ് ബി വാട്ട് സൈൻ എ കോസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ ബി. ജസ്റ്റ് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇനി വേറൊരു രീതിയിലും ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലും നമുക്കിതിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷന് നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ കോസ് ഒമേഗ ടിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ്, വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഡൗൺവേർഡ്സിന് പോസിറ്റീവ് സൈൻ ഒമേഗ ടി ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത് കോസ് ഒമേഗ ടിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ്, ഇത് സൈൻ ഒമേഗ ടിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ബി സൈൻ ഒമേഗ ടി, ആൻഡ് ഹിയർ ഐ എം കൺസിഡറിങ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കോസ് ഒമേഗ ടി ബി ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സൈൻ ഒമേഗ ടി ബി. Sorry, it is A and this is B. Okay. ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഇതാണ് റിസൾട്ടൻ്റ്. ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സി. ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് സി ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് മൈനസ് തീറ്റ. And what is theta? Here I am putting minus. Why? Because ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷന് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലുള്ള ഡിഗ്രീസിനെ, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് എടുക്കുന്ന ഡിഗ്രിയെ പോസിറ്റീവായിട്ടും ക്ലോക്ക് വൈസിൽ എടുക്കുന്ന വാല്യൂസിനെ നെഗറ്റീവായിട്ടുമാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് പോസിറ്റീവും ക്ലോക്ക് വൈസ് നെഗറ്റീവും. ഇവിടെ നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ്റ് സി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് റെഫറൻസ്, അതായത് കോസ് ഒമേഗ ടിയുടെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് മൈനസ് തീറ്റയാണ്. ഓർ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദിസ് വാല്യൂ ആസ് സി കോസ്. With respect to cos, the value is omega t minus theta. If I am taking with respect to sin, I will get the answer as C sin omega t plus theta. Or we can say in this direction this value is plus theta. Graphical representation ആണ് more easy. But one thing we have to consider is that this value is plus cos omega t and this is plus sin omega t. മൈനസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ
നെഗറ്റീവ് ആക്സിസും ഇവിടെ സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഈ ആക്സിസും കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മറക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 2 പ്രോബ്ലം ചെയ്തേക്കാം, സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം, ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫൈൻഡ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ഫേസ്, പീരിയഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സൈനസോയിഡ് വി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു 10 cos 50t പ്ലസ് 10 ഡിഗ്രി. ഇതിനെ നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു Vm cos omega t plus phi. Comparing these two terms, we get amplitude. Amplitude is equal to 10, and what is phase? Phase phi is equal to 10 degree, and what is period? Period t is equal to 2 pi by omega, and what is omega is nothing but 50. 2 pi by 50, which is equal to 0.1257 second. Use your calculator to find the answer for time period. And what is frequency? Frequency f is nothing but 1 by t, and 1 by 0.1257, which is equal to 7.9 hertz. Use your calculator. Okay, calculator യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വാല്യൂസ് ഇത് തന്നെയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫേസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ V1 is equal to -10 cos omega t plus 50 and V2 is equal to 12 sin omega t minus 10. State which sinusoid is leading. നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ 3 രീതിയിൽ ഇത് കാണിക്കാം, 3 മെത്തേഡിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ 2 ടൈപ്പിലും ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലും എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സോ ഞാനിവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഒന്നും കൂടെ എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ്, സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സോൾവ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ മോർ ഈസിലി. cos omega t plus or minus 180 is equal to minus cos omega t sin omega t plus or minus 90 is equal to plus or minus cos omega t cos omega t plus or minus 90 is equal to minus plus sin omega t. ഓക്കെ, ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ക്വാഡ്രൻറ്റിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടും ഇതിനെ ഈസി ആയിട്ട് റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ 180 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 90 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 90. ഫസ്റ്റ് ടൈം 180 ആയതുകൊണ്ട് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും, സൈൻ കോസ് ആയതുകൊണ്ട് 180 ആയതുകൊണ്ട് കോസ്. 90 വരുമ്പോഴാണ് സൈൻ കോസ് ആവുന്നതും കോസ് സൈൻ ആവുന്നതും. ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വരും, മൈനസ് പ്ലസ് വരും. ഈ ഒരു 4 എണ്ണം ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചാലും മതി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരാം. V1 is equal to minus 10 cos omega t plus 50. Here minus cos omega t. Minus cos omega t means we have to use this relation minus cos omega t. Here I am going to convert V1 ഉം V2ഉം നമുക്ക് ഒരേ രീതിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഇഫ് V1 കോസിലാണെങ്കിൽ V2ഉം കോസിലായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ V1 സൈനിലും V2 സൈനിലായിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം, മെത്തേഡ് 1ൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. 2 സിഗ്നലും കോസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
ഞാനിവിടെ പ്ലസ്സോ മൈനസോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ മൈനസാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് V1 is equal to minus, I am going to remove now, 10 cos omega t plus 50 minus 180. Okay, which is equal to V1 is equal to 10 cos omega t minus 130. Okay, let this be equation number 1. V2 is equal to 12 sin omega t minus 10 degree. This sign we have to convert to cos. Okay, for that plus sign we need to get plus sign. Plus sign means minus cos 12 cos omega t minus 10 minus 90, which is equal to 12 cos omega t minus 100. So this is nothing but V2. Let this be equation number 2. And this equation number 2 can be rewritten as V2 is equal to 12 cos omega t minus 130 plus 30. Okay, let this be equation number 3. Comparing equation number 3 with equation number 1, comparing equation number 3 with 1, we get V2 is leading V1 by an angle of 30 degree. Look, these two terms are same. The extra 30 degree is nothing but V2 is leading V1 by an angle of 30 degree. Angle of 30 degree. So നമുക്ക് ഫേസ് ആംഗിൾ കിട്ടി. phase angle phi equal to 30 degree or phase difference between them. Okay, and state which sinusoid is leading. V2 is leading V1 by an angle 30. This is method 1, and let's solve by method 2 by converting both the signals into sine form. Here V1 and V2 we converted to cosine waveform, and here I am going to convert to sinusoidal waveform. For that, V1 equal to minus 10 cos omega t plus 50 minus cos sine. We have to convert to sine minus cos. So sine omega t minus 90 degree. 10 sine omega t plus 50 minus 90 degree, which is equal to 10 sine omega t minus 40 degree. Okay, and what is V2? V2 is equal to 12 sine omega t minus 10 degree. And here this V1 can be rewritten as V1 is equal to 10 sine omega t minus 10 degree minus 30 degree. Have a look here. These two terms are identical. That means V1 is lagging. Minus 30 minus means it is lagging. V1 is lagging V2 by an angle of 30 degree. Okay, or the phase difference phi is equal to 30 degree.
This is the second method, and the third is the graphical representation, which is very easy. We no need to remember these formulas and all. Okay, here I am going to, here we have minus cos omega t. In the previous case I have told plus cos omega t we are taking in this positive axis, minus cos omega t we have to take in the negative real axis, minus cos omega t. Okay, and plus sin omega t here, so I am taking in the negative of the imaginary axis, plus sin omega t. Here ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ +50 ആണ്. +50 ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ്, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ്, ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ്. +50, ഹിയർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു മാർക്ക് ദിസ് V1 +50 degree. Okay, and V2 is minus 10 degree. Minus means clockwise direction. Clockwise direction le 10 degree, minus 10 degree. Minus കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ആ ഡയറക്ഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ മൈനസ് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. This is nothing but 10 degree. What is the difference between these two? 90 minus 50 plus 10 is 60. That is equal to 30 degree. The phase difference phi equal to 30 degree, and here V2, this is nothing but V2. നമ്മളുടെ റെഫറൻസ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്തത്. അതായത് ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ V2 ഈസ് ലീഡിങ് V1 by an angle 30 degree. V2 leads, okay, or V1 lags, right? This is the simplest method. If we are thorough with this method, go with this method. Okay, plus sin omega t. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി നമ്മൾ ഡൗൺവേർഡ് ആക്സിസിലാണ് എടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇവിടെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുലയും കൂടെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദിസ് ലെക്ചർ ഐ ആം കൺക്ലൂഡിങ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. In the next part we can see phasor representation. Okay, phasor representation of sinusoidal signal we can see in the next lecture. Thank you.